क्लास 11वीं ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही ਸੀ कि सर फिजिकल एजुकेशन ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਸਤੰਬਰ एग्जाम ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿजिकल एजुकेशन ਦਾ ਪੇਪਰ यानी कि ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, +1 ਕਲਾਸ यानी कि 11th ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤੰਬਰ एग्जाम ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 4 ਚੈप्टर ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਚੈप्टਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤੰਬਰ एग्जाम ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ठीक है जी, आह वाले 4 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर के विचों ही एग्जाम आऊगा। तो इन्हों ध्यान में रखते ही हुए दोस्तों असीं तुहाडा तैयारी करावांगे। तो दोस्तों सब तो पहला तुहाडे पहले पार्ट के विचों जिहड़ा हैगा वा सेहत सिक्ख्या, ठीक है जी, हैल्थ एजुकेशन। तो आह चैप्टर के विचों सब तो पहला तुहाडा प्रश्न जिहड़ा हैगा बल्कि देख सकते हो दोस्तों बहु विकल्पी प्रश्न निकल कर आएगा। पहला प्रश्न की है कि सेहत दीयां कितनियां किस्मां हन। तो दोस्तों सेहत दीयां जिहड़ियां हैगियां ने 4 किस्मां हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न सेहत सिक्ख्या का उद्देश्य की है। तो दोस्तों उपरोक्त सारे यानी कि सरीरक विकास, मानसिक और भावनात्मक विकास ते अपनियां चंगियां आदतां, ठीक है जी, ये सारे ही जिहड़े सेहत सिक्ख्या का उद्देश्य है। हेठ लिखिया विच दोस्तों किहड़ा सेहत का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों उपरोक्त सारे यानी कि व्यक्तिगत साफ सफाई, सरीरक कसरतां, ठीक है जी, संतुलित भोजन, ये जिहड़े हैगे सेहत का सिद्धांत नहीं है। अगे दोस्तों बच्चों नूं दोस्तों संपूर्ण रूप में सेहतमंद बनाउण लई किहड़ा संबंधित उपाय है। तो दोस्तों उपरोक्त सारे यानी कि स्वच्छ वातावरण, योगा ते दोस्तों अपनी शुद्ध हवा ते पानी अते रोशनी। हेठ लिखिया विच दोस्तों किहड़ा दोस्तों सिक्ख्या जिहड़ा हैगा सेहत सिक्ख्या का खेतर है। तो दोस्तों दोवे ऊड़ा अते आड़ा यानी कि सेहत सेवावां अते साफ सुथरा वातावरण। हेठ लिखिया विच दोस्तों किहड़ा जिहड़ा हैगा सेहत सिक्ख्या का किस्म नहीं है। तो दोस्तों बुद्धिमत्ता, ठीक है जी। तो अगे है दोस्तों कि हेठ लिखिया विच किहड़ा चंगी आदत नहीं है। तो दोस्तों जनतक थावां ते थुकना है चंगी आदत नहीं है। तो दोस्तों योग का की लाभ है। तो दोस्तों योग का लाभ उपरोक्त सारे है यानी कि योग के की लाभ हो जाएंगे। योग राही दोस्तों शरीर के अंदरले फोकट पदार्थ और अशुद्धियां दोस्तों छुटकारा मिलता है। तो उस तो बाद दोस्तों प्राणायाम राही शरीर दी अंदरूनीਆਂ प्रणालियां सही ढंग नाल काम करदियां हन। योग व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं भी दोस्तों प्रभावित करदियां हन। अगला प्रश्न स्वच्छ वातावरण पैदा करने लिए दोस्तों किहड़ी चीज़ जरूरी है। बहुत उपरोक्त सारे यानी कि शुद्ध हवा, साफ पानी, उचित रोशनी, ठीक है जी, उपरोक्त सारे। अगला प्रश्न है अपना दोस्तों कि सरीरक सिक्ख्या जिहड़ी हैगी दोस्तों सरीरक सेहत तो भाव वो शरीर तो है जो हमेशा दोस्तों रिष्ट पुष्ट अते चुस्त फुर्तीला अते दोस्तों सरीरक क्रिया करने लई तैयार रहता है। अगे दूसरा कि मनुख की समाज पछाण उस दे जिहड़े हैगे आ समाजिक संबंधां ते निर्भर करती है। तीसरा सानू बच्चे नू बचपन विच ही दोस्तों चंगियां आदतां नू अपनाउण लई जिहड़ा हैगा उत्साहित करना चाहिदा है। चौथा प्रश्न एक सेहतमंद शरीर बनाउण लई भोजन जिहड़ा हैगा संतुलित होना चाहिदा है, ठीक है जी। उस तो बाद अगला प्रश्न कि बच्चों के उचित वाधे ते विकास लई समय समय ते बच्चों की जिहड़ी हैगी डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए है। तो हुण ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेने आ। सेहत तो की भाव है। दोस्तों सेहत वो स्थिति है जिस विच दोस्तों शरीर और मन के काम संपूर्ण और जिहड़े हैगे वधिया ढंग नाल दोस्तों सिरे चढ़ना होता है, ठीक है जी। विश्व सेहत संगठन अनुसार सेहत की परिभाषा की है। तो दोस्तों शरीर को जिहड़ा हैगा केवल रोग और निर्बलता जिहड़ी हैगी तो मुक्त ही नहीं है होवे सगों दोस्तों उस दी जिहड़ी मानसिक और भावनात्मक शक्तियां का दोस्तों पूर्ण विकास भी होवे अते नाल ही दोस्तों समाजिक तौर पर वह कुशल व्यक्ति भी होवे। सेहत दीयां किस्मां दे नाम दसो। सेहत सरीरक सेहत दोस्तों मानसिक सेहत, समाजिक सेहत और अध्यात्मक सेहत। अगला प्रश्न सरीरक सेहत तो की भाव है। तो दोस्तों सरीरक सेहत तो भाव वो सारी शरीर जो उस शरीर तो है जो दोस्तों हमेशा रिष्ट पुष्ट चुस्त फुर्तीला ते सरीरक क्रियावां करने लई तैयार रहता है। सेहत के दोस्तों कोई 4 जिहड़े है उद्देश्य दसो। सरीरक विकास, मानसिक और भावनात्मक सेहत, ठीक है जी, चंगियां आदतां का विकास और सरीरक कमियां का निरीक्षण। सेहत संबंधी 2 कोई उपाय स्वस्थ वातावरण ते शुद्ध हवा, पानी ते रोशनी। सेहत सिक्ख्या के दोस्तों 2 खेतर दसो। सरीरक बनतर और सरीरक क्रिया का मुढ़ला ज्ञान और चंगा जिहड़ा हैगा वातावरण। निजी सेहत तो की भाव है। दोस्तों जिहड़ा हैगा खाण तो पहला हथ धोना तो रोज़ाना दोस्तों इशनान करना यानी कि नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि, ठीक है जी, गल्लां निजी सेहत नाल संबंधित हैं। उस तो अगला प्रश्न की है कि सरीरक कसरतां का की महत्व है। तो दोस्तों सरीरक कसरतां का शरीर नूं दोस्तों सेहतमंद बनाउण लई बहुत जरूरी हैं। गंदे वातावरण का की प्रभाव है। तो दोस्तों देखो गंदे वातावरण व्यक्ति के सरीरक पद्धर नूं ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक मानसिक पद्धर नूं दोस्तों प्रभावित करता है। वातावरण नूं चंगे बनाउण लई सानूं की करना चाहिए। दोस्तों वातावरण नूं चंगा बनाउण लई अपने आले दुआले की साफ सफाई बहुत जरूरी है। प्राणायाम तो दोस्तों की भाव है। प्राणायाम राही दोस्तों लाभ की है कि भाई प्राणायाम राही दोस्तों शरीर
ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲਹੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਵ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਸਤੋ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਹੀ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਗੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤੋ ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਛਾਂਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗੇ ਫਲ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਉਚਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਚਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਡੈਸਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ परिस्थितियाँ अनुसार दोस्तों अपने आप को ढाल लेंदा है। हर एक प्रकार दी परिस्थितियाँ दोस्तों अपने आप आत्मविश्वास नाल दोस्तों सामना कर लेंदा है। अगला प्रश्न कि समाजिक सेहत तो की भाव है। समाजिक सेहत दोस्तों मनुख एक दोस्तों समाजिक प्रणाली है, ठीक है जी। हर मनुख समाज में दोस्तों अपनी चंगी पहचान बनाने लई जदोजहद करता है। एक व्यक्ति दोस्तों ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੰਨਾਂ, ਦੰਦਾਂ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖੇ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਾ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਹਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋਸਤੋ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ 3 ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੈਲਥੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਸਥ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, यानी कि दोस्तों शुद्ध हवा पानी होना चाहिए है। तो दोस्तों संतुलित भोजन बैलेंस डाइट यानी कि सानू दोस्तों फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए है। सानू दोस्तों जो है पौष्टिक खाना जिहदे दोस्तों प्रोटीन वगैरह होण उही खाना चाहिए है। अगे दोस्तों तुहाडा प्रश्न है कि सेहत सिक्ख्या के दोस्तों कोई 3 जिहड़े है खेतरां दा संखेप वर्णन करो। तो दोस्तों देखो सब तो पहला जिहड़ा है खेतर किहड़ा है शरीर की जिहड़ी अंदरूनी बनतर अते दोस्तों सरीरक किरियावां विज्ञान का मुੱਢਲਾ ज्ञान यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ एनाटॉमी अते साइकोलॉजी। ठीक है जी। तो हरेक मनुख नूं दोस्तों अपने शरीर की बनतर अते उसदे जिहड़े काम करन दी प्रक्रिया बारे दोस्तों पूरी जानकारी होनी चाहिए है। जेकर व्यक्ति नूं दोस्तों शरीर अंगां ते मांसपेशियां ते वख-वख सरीरक प्रणालियां दे जिहड़े काम करन दा ज्ञान होवेगा तां दोस्तों वो शरीर दे अरोग रख सकदा है। असीं सरीरक जानकारी नाल सेहतमंद जीवन जिहड़ा है व्यतीत कर सकते हाँ ते अपने रोज़ाना के कामां नूं दोस्तों सही ढंग नाल पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों उस तो बाद अपना हाई रिलेटेड हाँ जी हैल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। सेहत संबंधी दोस्तों उन्होंने जी है बनाई रखने लिए सेहत बनाई रखने दोस्तों सेहत संबंधी हदायतां जी है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करदियां हैं। इन्हां हदायतां द्वारा दोस्तों व्यक्ति विच जिहड़ा है सेहत संबंधी जी है आदतां जिवें कि निजी सेहत का ध्यान रखना, अपने आले दुआले का ध्यान रखना, तो संतुलित
ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ, ਦੰਦਾਂ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜੰਮੇ ਸਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਹੈਲਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਹੈਲਥੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਯੋਗਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਹੈਲਥੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰਨੀਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਸਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਯੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ, WHO ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ WHO ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਦੋਸਤੋ ਰੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਮੁਕਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ WHO ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, WHO ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਹਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੋਸਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਹਤ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਿਕ
ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਲਓ। ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਦੀ 4 ਵਜੇ, 4:30 ਵਜੇ, 5 ਵਜੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6ਵਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ 2 ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਓਰ ਏਅਰ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਕਿ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਨਾਟੋਮੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਦੋਸਤੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਬੇਸਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਦੋਸਤੋ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕੌਸ਼ਲਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਿਰਿਆਹੀਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਚਾਰਲਸ ਏ ਬੁਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਦਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਟੀਚਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋਸਤੋ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੋਸਤੋ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੀਜਰ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MCQ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਅਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਖੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਖੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਊੜਾ ਅਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਡੰਬਲ ਅਤੇ ਲੈਜ਼ੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪਿਕਨਿਕ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਪਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰੋਗਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਟੀਚੇ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੋਧਕ ਕਸਰਤਾਂ, ਸਵੈ ਰੱਖਿਅਕ ਕਸਰਤਾਂ, ਤਾਲ ਨਾਚ, ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ
की है, उसका मतलब दोस्तों व्यक्ति की सरीरक पक्ष तो तंदुरुस्त और मजबूत बनाना है। समाजिक दोस्तों विकास तो की भाव है, खेडा राਹੀਂ खिडारियों की नियमों की पालना करना, अनुशासन, सहयोग आदि गुण सीखता है। ठीक है जी। खेडਾਂ ਨਾਲ दोस्तों नाड़ी पेशियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੋਧਕ ਕਸਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਸਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਰੱਖਿਅਕ ਕਸਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਵੈ ਰੱਖਿਅਕ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਤਕਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, कराटे, कुश्ते ਅਤੇ ਜੂਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤਾਲ ਨਾਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਤਾਲ ਨਾਚ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਲ ਨਾਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਡੰਬਲ, ਲੇਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਦਮਿਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਾਚ ਆਦਿ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ, ਪਿਕਨਿਕ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ। ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੋਚ, ਖੇਡ ਖਪਤਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਅਤੇ ਆਦਿ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਦੌੜਨਾ, ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ JB ਨੈਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। RD ਕਸਬੀ ਦੋਸਤੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਤਿਆਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮੰਤਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ, ਭਾਵ, ਤਾਕਤ, ਗਤੀ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਲਚਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਦੋਸਤੋ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਟੀਮ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾੜੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਾੜੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7ਵਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧਕ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤਰੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭੌਤਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਹਲਕੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਰੱਖਿਅਕ ਕਸਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਅਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਤਕਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਰਾਟੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਜੂਡੋ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ, ਪਿਕਨਿਕ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਆਦਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਤ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੋਚ, ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਬਈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਖੇਡ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ 3 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤਾਲ ਨਾਚ, ਯਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਲ ਨਾਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਡੰਬਲ, ਲੇਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਦਮਿਕ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਖੇਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੋਚ, ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਣ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਤ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਖੇਡ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਭਾਵ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ ਭੇਦ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ
गाइडन NCC ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਰੈਪਿੰਗ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਹਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਗੁੱਸਾ, ਡਰ ਆਦਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਟੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਚ, ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾੜ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੋਸਤੋ ਆਲ ਓਵਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਚਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਭੌਤਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੁਮੇਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਭੱਜ ਦੌੜ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ, ਪਿਕਨਿਕ, ਪਹਾੜ ਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਆਦਿ ਦੋਸਤੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲ ਨਾਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਲ ਨਾਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੰਬਲ, ਲੈਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਦਮਿਕ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੋਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੋਚ, ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਧਕ ਕਸਰਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੋਪ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਭੌਤਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਆਦਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੈ ਰੱਖਿਅਕ ਕਸਰਤਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਰੱਖਿਅਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੱਖਿਅਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਰਾਟੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਜੂਡੋ ਖੇਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਠ ਤੀਸਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 11th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 12th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ।